اور پھل بھی وہی ہے جو وقت کا ہو. تو وقت پھر بات بھی اسی کی ہے جو سردار ہے وقت کا. ویسے تو سارے آقا ہیں, سارے سارے آقا ہیں, سارے مولا ہیں, سارے بادشاہ ہیں, لیکن زمانے کا سلطان ایک ہی ہے جس کو امام زمانہ کہتے ہیں. ہم مولا علی کو امام کہتے ہیں بچوں, مولا حسن کو امام کہتے ہیں, مولا موسیٰ کاظم کو امام کہتے ہیں, سارے شہزادوں کو صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین کو امام کہتے ہیں, مگر امام زمانہ نہیں کہتے. ہم اپنے آخری شہزادے مہدی دورہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر کو امام زمانہ. ایک چیز آپ نے اور دیکھی ہوگی, جب نام آتا ہے ساروں کے نام ہے, ہم درود پڑھتے رہتے, لیکن جو ہی ہمارے وقت کے امام کا نام ایسے ہے نا, یہ ہے راز لفظ امام زمانہ کی حقیقت کا. ایک اور راز آپ نے دیکھا ہوگا, خطبے میں 11 اماموں کے نام آتے ہیں, ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. جو ہی 12ویں وقت سب کھڑے ہو جاتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بیٹا بس یہی بتانے کا مقصد یہ تھا بچوں دوستوں جو آئے بیٹھے ہو. پھر میں آپ کے سوال بھی لیتا ہوں, 2-4 سوال ضرور امام زمانہ علیہ السلام پہ کیجیے گا. بات کرنے کا مقصد یہ تھا, اگر اللہ نے 12 شہزادوں میں ایک شہزادے کو منفرد یعنی زمانے کا امام ہمارے لیے قرار دیا اپنی حبیب کی زبان سے, تو پھر ہماری گردنوں پہ حقوق بھی ہیں امام زمانہ. بے شک بے شک بے شک بے شک. ایسے نہیں ہے. ابھی میں بیٹیوں سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا, آپ کے پردہ دار آئے بیٹھے, میں کہہ رہا تھا بیٹا یہ رسمیں نبھا رہے ہیں ہم, ایام ازا رسم, جشن رسم ہو گئی بختم. بے شک بے شک. یہ رسمیں نہیں ہیں, یہ ہمارے دلوں پہ دستک دی جا رہی ہے. دیکھو ایام ازا کربلا یہ رسم نہیں, یہ وفاداری امام زمانہ کا پیغام ہے. یعنی جیسے ہور نے اپنے امام سے وفا کی, جیسے جون نے اپنے امام سے وفا کی, مجھے حکم ہے میں اپنے امام سے وفا کروں. اچھا, اپنے امام سے مراد یہ ہے زمانے کا امام. یہ بھی ذہن نشین رہے, جو پہلے کہہ بیٹھا ہوں دوبارہ دہرانے لگا ہوں, فرق نہیں ہے, یہ کلونا محمد ہیں, سارے محمد ہیں, لیکن اللہ نے ایک محمد کو منفرد بنا کے ہر دور میں زمین پہ بھیجا ہے. بے شک بے شک. اور وہ ہمارے حجت دور ہے. بچوں ہمارے لیے جتنے بھی چیزیں چل رہی ہیں, مطلب جشن چل رہے ہیں, عزاداریاں چل رہی ہیں, پرسداریاں چل رہی ہیں, تبرک چل رہے ہیں, بیٹا یہ سارے بے مقصد نہیں ہے, صرف ہم توجہ نہیں کر رہے, ہم اس کو روٹین کا حصہ بنا بیٹھے. آج کل ان کے گھر پرسداری تھی, پرسوں ان کے گھر پرسداری تھی, 4 دن پہلے ان کے گھر پرسداری تھی, 8 دن پہلے ان کے گھر پرسداری تھی, 10 دن پہلے ان کے گھر مجلس تھی, ہم سارا کر بیٹھے. نہیں, اب گھر میں پرسداری نہیں ہوئی, بلکہ معصوم آئے تھے. واہ 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 واہ. بلکہ معصوم آئے تھے, انہوں نے مہربانی فرمائی. بے شک بے شک. پرسے وصول کرنے والے آئے تھے, بے شک بے شک. پرسہ قبول کرنے والے تشریف لائے تھے, اور ان کے آنے کے بعد اب میرا گھر عام گھر نہیں رہا. واہ واہ. کیونکہ وہ تشریف لائے ہیں, اب وہ آئے ہیں تو وہ میرا گھر عام گھر نہیں. اگر وہ عام گھر نہیں تو اب مجھے پہلے والے کیفیات سے نکل کے اب ایسا بننا ہوگا, کیونکہ اب میرا گھر کائنات کے طاہر مطہر خاندان سے مس ہو چکا ہے. واہ واہ. بے شک. کیا خیال ہے؟ بے شک. ماحول بنا. اب اس مقام کی بات کر لیتے ہیں. آپ آئے ہو, آپ کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ تھی, بے شک. آپ کے پانی پیش کرنے کے لیے گلاس بھی تھے, بے شک. پوری تیاری کر کے بیٹھے تھے. پھر آپ کو کہا آؤ, تیاری تھی تو آپ آئے ہو. اگر تیاری نہ ہوتی آپ کو بلاتے ہو, دروازے پہ کھڑا کر کے کہتے یار سوری یار معذرت یار, ہمارے پاس تو آپ کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ ہی کہتے بلانے کا فائدہ کیا ہے. بے شک. تو کیا خیال ہے, آپ اکیلے آئے ہو؟ نہیں, میرا ایمان ہے آپ اکیلے نہیں آئے. معصومین علیہ السلام کی تائید بھی ہے, اور وہ شہزادے بھی ساتھ ساتھ. واہ واہ. او بھائی, ہماری کتب میں ہمارا زمانے کا امام ہمارے ساتھ ہے. معصوم فرماتے ہیں جہاں تم 1 ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں, جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں, واہ واہ واہ. جہاں تم 8 ہوتے ہو 9واں میں, یعنی سرکار ہمارے ساتھ ہے. ساتھ. تو وہ آئے بیٹھے. اب پھر یہ مقام عام تو نہ رہا, نہ خالی پرسداری ان کے گھر نہیں ہوئی, معصوم بھی آئے تھے. اگر معصوم آئے تھے تو پھر اب گھر کی کیفیت کو بدلنا ہوگا. بے شک. اب وہ والا نہیں جو پہلے تھا, لڑائیاں بھی تھے, جھگڑے بھی تھے, رولے بھی تھے, گالیاں بھی تھیں, ہنسی مذاق بھی تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. نہ, اب خیال کرنا, اب کسی کے مقام کا نشان بن چکا ہے. واہ واہ. میرا گھر عام گھر نہیں, اور اس کی تائید میں میرے گھر کی چھت پہ علم عباس لہرا رہا ہے. بے شک. یعنی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز محسوس کرو گے, لیکن یہ ہوگا تب جب تھوڑا سا روٹین کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف بچوں سفر کرو گے. یعنی حقیقت سفر کیا ہے؟ سوچو, مجھ جیسے پہ ان جیسوں کا کرم, واہ واہ. مجھ جیسوں پہ ان جیسوں کی نگاہ,
मुझ जैसों पे इन जैसों की अता, मैं कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ मोहम्मद का घराना। ऐसा ऐसा सोचोगे फिर ये चीज़ें, फिर कैफियत क्या होगी, पूरा साल ऐसे रहोगे जैसे वाक़ईतन इंतज़ार इमाम ज़मान में मसरूफ़ इंतज़ार हो। फिर नमाज पढ़ रहे हो इंतज़ार, रोज़ा रख रहे हो इंतज़ार, अज़ादारी कर रहे हो इंतज़ार, लंगर तबर्रुक खा रहे हो इंतज़ार, तबर्रुक खिला रहे हो इंतज़ार, कुछ भी कर रहे हो इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। और इसलिए पाक रसूल ने फरमाया था, मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत, मेरे भाई अली का जिक्र करना इबादत, लेकिन याद रखना मेरे महदी का इंतज़ार अफजल इबादत। वाह 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 वाह। बेटा ये हमारी किताबों में आ चुके। चलो बातें तो बहुत हैं, आपका कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह पूछिए। हमारा एक सवाल है आप पे, ये हमारे काफ़ी ज़ाकिरीन पढ़ते रहते हैं और हमने आपने सुना भी है कि अभी तक हमारा 313 मोमन पूरा नहीं हुआ कि सरकार का ज़हूर हो जाए। बड़ा अच्छा सवाल है जी। बिल्कुल मिंबरों पे बात होती है जी जी। असल में थोड़ा सा उन्होंने गौर कम फरमाया है। अच्छा ये तादाद 313 नहीं, ये तादाद 363 है। अच्छा 313 मर्द हैं, 50 ख़वातीन हैं, अच्छा तादाद है 363। 363 तादाद इमाम के ये वो खवास हैं, ये वो मेन लोग हैं, अच्छा। और इनके आगे अवानीन व अंसारीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। हमारी दुआओं की किताबों में लिखा है अल्लाहुम्मा जालनी मिन आवाने ही व अंसारी, खुदाया मुझे इमाम के अवानीन व अंसारीन में शुमार फरमा। अगर सिर्फ 363 हैं तो मेरा सवाल है, जवाब आप जरा दे देना सारे, अगर बंदे ही 363 हैं तो मेरा सवाल है इमाम हमें अज़ादारी पे क्यों बुलाते हैं? वाह वाह वाह। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अवानीन व अंसारीन में हमें शामिल फरमाना चाहते हैं। सिर्फ हमने गौर करना है, बिल्कुल ये नहीं कि हम इस काबिल नहीं, हम काबिल हैं तो हमें तबरुक खिलाते हैं, हम काबिल हैं तो हमें अलम उठवाते हैं, बेशक इसकी मेहरबानी ना हो तो हम इस काबिल। एक बात और भी अर्ज करता जाऊं, इमाम की मेहरबानी और अता को कभी तादाद पे महदूद मत रखना, ये पैगाम करबला है। जौन भी आया था तादाद 71 थी, सरकार मेरा नाम फरमाया तेरा नाम अज़ल की लिस्ट में शामिल ही नहीं, कहते सरकार मेरा बदबूदार खून आपके मुकद्दस खून में शामिल होने के काबिल नहीं। करीम करबला हुसैन बादशाह शहनशाह मौज़म की करीमियत ने जोश मारा, कंधे से पकड़ के फरमाते हैं जौन खड़ा हो था नहीं लिख देता हूँ। वाह 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 वाह। अगर वहाँ 71 को 72 हो सकते हैं तो हमें सिर्फ तैयार होना है, यहाँ 313 363 3 करोड़ 63 भी हो सकते हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह की ज़मीन पे मर्जी का नाम है इमाम ज़माना, ज़मीन पे खुदा की मशीयत का नाम है इमाम ज़माना, ज़मीन पे खुदा की बेहतरीन रहमियत का नाम है इमाम ज़माना, मखलूक के अमाल की कबूलियत का नाम है इमाम ज़माना। यहाँ हो गए ओके तो वो भी ओके कर देगा। ये हुज्जत मरकज़ और महवर कायनात होती है, ये राजी तो वो भी राजी, बेशक मोहम्मद पाक भी राजी, मोहम्मद का पूरा घराना भी राजी। अगर वो नाराज है जो मरकज़ और महवर है फिर सब नाराज है। बिस्मिल्लाह। इसलिए हमेशा तैयार रहो, आमादा रहो, इमाम बड़ा करीम है, इंशाअल्लाह कई करोड़ शामिल हो जाएंगे। बेशक बेशक। आप यकीन करो मिंबर पे मेरी दुआ भी यही होती है, खुदाबंद आलम आप अगर सुन बैठे हो मेरे खिताब, मेरी दुआ भी यही होती है, खुदाबंद आलम जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे ना रहे, सब सरदार के काबिल, ऐसे होती है हुजूर दुआ, सब सरदार के काबिल बन जाए। क्यों हम महदूद करें, इसका अकीदा बेकार है, इसका अकीदा अच्छा है, उसका अकीदा कमजोर, मुझे हक की हासिल नहीं मैं किसी के अकीदे पे उंगली उठाऊं। अकीदा अगर मेरा अच्छा है तो मैं किरदार से बता के दिखाऊं, किरदार मेरा अच्छा हो, अगलों को पता चले अकीदा क्या है। बेशक बेशक। आज मैं कहता हूं चैलेंज दे रहा हूं, सरगोदा वालों बलवाल वालों चैलेंज दे रहा हूं, उस बंदे का अकीदा बड़ा कमाल होगा जो मजलिस पढ़ने के बाद बानी को कहेगा खबरदार लिफाफा न देना, वही नियाज देना जो सबको खिलाई है। मैं कहूंगा उसका अकीदा बड़ा कमाल है, वही नजर अल्लाह नियाज है उसे। और किसी का कोई सवाल है तो बस यही हमारा एक सवाल था, और जो हमने और कोई नहीं, खैर बच्चों को पूछ लूँ मैं, बेटा किसी का पूछ लें। इनके साहब की एक हसरत है आपकी ज़ियारत करनी। मौला खुश रखे, मेरी ढेरों दुआएं आप जब सबके हम लिए। इधर 9 इलाज को आए थे ना आपके जी जी जी। और ये जो लड़के इनको मैंने बोला था कि ऐसे उधर हमारा बहुत अच्छा तरीके से वेलकम हुआ है, और इन्होंने सब ने उस दिन की ठान ली कि हमने आपकी ज़ियारत करनी है। बड़ा अच्छा किया। आप खैर से जब भी आए, लाहौर जब भी आए, अपने काम भी आए, अगर 1-2 दिन का काम हो होटलों पे ना रहना, ये आपके लिए जगह बनी हुई है। ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम बेटा वक्फ है, जैसे नाम हो जाती है ना, ये किसी के नाम नहीं सिवा इमाम के।
तो जब आओ ये आपको दस्तरखान इंशाल्लाह मिलेगा। बहुत शुक्रिया, اور बड़ा ایک अच्छा اور लगा जी آپ پر ہماری ریکویسٹ ہے، जी जी 6 محرم ہمارے گاؤں میں میرے مجلس ہوتی ہے میرے گھر میں 6 محرم، اگر آپ تشریف لائیں تو चले बेटा بے شک بے شک कैसे मोहतरम, सबका हक है, सबके कानून तक हकीकत पहुंचे, आगे अमल करना ना करना वो उसकी मर्जी है, कम से कम हय्या अला खैर अमल की अजान तो पहुंचनी चाहिए। بے شک بے شک जैसे मैं नौजवानों को कहता हूँ बेटा जो अलम हाथ अलम को मस करते हो उसी हाथ से मातम करते हो, वही हाथ से सजदेगाह उठाते हो, वही हाथ से जुल्जुना पकड़ते हो, बेटा बस वही हाथ संभाल के रखना, हराम पे ना जाए, इन्हीं हाथों ने महदी के कदमों पे واہ واہ हर चीज का कोई ना कोई बच्चों मकसद है। खुदा की कसम ये कौम 3 करोड़ क्या जितने करोड़ हैं ये सारे शामिल हो सकते हैं अगर आंखें बचा ले, अगर जबान बचा ले, अगर पेट बचा ले, अगर दिल बचा ले, अगर पाँव बचा ले, हराम पे ना ले जाए, जहाँ से मना फरमाए वहां से रुक जाए। जिस चीज का मासूम ने मना फरमाया नहीं करना तो नहीं करना। ठीक हो गया हुजूर, बहुत शुक्रिया, मौला खुश और हमें भी रखे, इजाज़त आपका चाहिए। सफर है बहुत- बादशाह की निगाह